محفل کو اسی ترتیب میں آگے لے کر بڑھنا ہے۔ میں پہلے ثناخوان مصطفیٰ، خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں 2 سے 4 منٹ آپ کے لوں گا۔ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کے بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میرا رابطہ کنیکٹ ہو گیا مزید 2-3 جملے پڑھوں گا، ورنہ بلا تاخیر میں مائک جو ہے بھائی آصف نقشبندی صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ محفل ہم سجاتے کیوں ہیں؟ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ مدنی ساؤنڈ طاہر بھائی، اللہ آپ کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ ہم محفل سجاتے کیوں ہیں؟ تھوڑی سی آواز کھول دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم محفل سجاتے کیوں ہیں؟ ہم محفل میں آتے کیوں ہیں؟ الیاس بیگ الخیری صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے محفل سجائی ہے۔ مقصود بھائی بھی محفل میں آئے ہیں، دیگر دوست بھی محفل میں آئے ہیں۔ محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک محفل سجی تھی بغداد میں اور صدارت تھی حضور غوث پاک کی۔ ذرا گج وج کے مینوں زور لانا بھی آنا ہے، مینوں ہاتھ اٹھانا بھی آنا ہے، مجھے سارے کام آتے ہیں، لیکن میں ابھی اپنی ترتیب سے چل رہا ہوں۔ اگر میں نے سمجھا کہ میرا آپ کا رابطہ ہو رہا ہے تو میں بڑھتا جاؤں گا، ورنہ میں بلا تاخیر آگے بڑھتا جاؤں گا۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کتنے فریش بیٹھے ہیں۔ جو در زہرا کے کمی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ۔ انج نہیں یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھائے اللہ کرے اس کا ہاتھ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ بابا جب بلند نعرہ رسالت۔ محفل سجی تھی بغداد میں، صدارت سرکار غوث پاک کی تھی۔ مقصود بھائی بڑے بڑے امیر لوگوں کو بلایا، بیوروکریٹس آئے، ججز آئے، ڈاکٹرز آئے، انجینئر آئے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ صدارت غوث پاک کی رکھ دی۔ اس محلے میں ایک غریب اماں رہتی تھی۔ مجھے یہاں آ کر یہ پڑھنے کا دل کیا کہ آج کی محفل کی انتظامیہ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ جملہ پڑھ دوں گا اور اگلے سال تک ایجاد رضوی کا جملہ تیرے ذہنوں میں اور تیرے دلوں میں رہے گا۔ اس محلے میں ایک غریب اماں رہتی تھی۔ اس اماں کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی کہتی ہے اماں اس امیر آدمی نے محفل کا انعقاد کیا ہے، صدارت غوث پاک کی رکھی ہے، اماں ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی حضور کا ذکر سنیں گے، سرکار غوث اعظم کا دیدار کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ وہ اماں کہتی ہے وہ بیٹا امیر لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں وہ اندر نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جاتے۔ بیٹی بضد تھی۔ وہ بیٹی اور اماں اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے بدلتی ہیں، اس امیر آدمی کے گھر کی طرف سفر کرنا شروع کرتی ہیں۔ میں محفل کا مقصد بتا رہا ہوں، ہم محفل میں کیوں آتے ہیں، محفل سجانے کا مقصد کیا ہے۔ کروڑوں روپے لگا دو، دل میں سچا عشق رسول نہیں، اس محفل کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایجاد رضوی کا عقیدہ ہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پر درود محمد وآل محمد اصحاب محمد پر درود سننے، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ میں روایتی نقابت نہیں کرتا، میں پڑھ لکھ کر نقابت کرتا ہوں، اور میرا یہ مشن ہے کہ میں صرف اشعار سنا کے اپنی قوم کو نہ چلا جاؤں، میں بلکہ مقصد بتاؤں۔ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھی لکھی گفتگو کر کے ایجاد رضوی اپنی منزل کی طرف بڑھ جائے گا، لیکن اگر جس نے جملہ سن کر جملے کو ضائع کیا مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ وہ بیٹی اور اماں اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے بدلتی ہے اور اس امیر آدمی کے گھر کی طرف سفر کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ بندہ دروازے پر کھڑا ہے، آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے، ویلکم کر رہا ہے، ریسپشن دے رہا ہے۔ جیسے آج کی محفل کی انتظامیہ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، ریسپشن دے رہے ہیں۔ نظر پڑتی ہے اس غریب اماں اور اس کی بیٹی پر، بڑا پہنچا، ٹھہرا، پوچھا تمہیں کس نے بلایا ہے؟ وہ اماں کہتی ہے ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہم حضور کا ذکر سنیں گے، سرکار غوث اعظم کا دیدار کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تکرار بڑھتی ہے، وہ ظالم تھپڑ مارتا ہے، وہ جملہ آ گیا ہے، وہ ظالم تھپڑ مارتا ہے، وہ اماں نیچے گرتی ہے، وہ بیٹی اپنی اماں کو اٹھاتی ہے، راستہ بدلتی ہے، گھر جاتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، منہ
मदीने की तरफ करती है, कभी बेटी नात पढ़ती है, अम्मा सुबहान अल्लाह कहती है, कभी अम्मा नात पढ़ती है, बेटी सुबहान अल्लाह कहती है, आंखों में भादो और सावन की जड़ी लग जाती है। कोट मिठन का दूल्हा बाबा गुलाम फरीद कहता है, कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर, कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर, कुछ नैन ना पाइया हटियां, नैन ना दे सौदे कर दे, नैन करेंदे चटियां, नैन नानू जख्मी कर दे, नैन करेंदे पटियां। गुलाम फरीदा बस नैन लड़ जावन, असा होर की करनिया खटियां। गुलाम फरीदा बस नैन लड़ जावन, असा होर की करनी है खटियां। वो अम्मा कहती है, बेटा जरा बाहर जा, देख सितारों की चाल क्या बताती है। फिर नमाज़े फजर अदा करते हैं, जुमला आ गया है, सुन्नी मां का पुत्र बैठा होया, हाथ नीचे रह गया, मैं समझूंगा वो महफिल में तो आया है, लेकिन उसका ज़हन दुनिया के कामों में रह गया है। वो अम्मा कहती है, बेटा बाहर जा, देख सितारों की चाल क्या बताती है। फिर नमाज़े फजर अदा करते हैं। मकसूद भाई तो जो रखिएगा, वो बेटी बाहर जाती है, चीख मारती है, अंदर आती है, कहती अम्मा उठो, अजीब मंजर है, कोई बाबा हमारी दहलीज चूम रहा है। सलामत रहे। वो अम्मा दौड़ कर बैठ जाती है, दौड़ के बैठ जाती है। माशाल्लाह आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। भाई मोहम्मद शहबाज चिश्ती साहब को दिल की अता करेंगे, उसे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह जो साउंड ऑपरेटर है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दे, मेरे थके हुए गले को सपोर्ट दें, फ्लैट करके थोड़ी सी माशाल्लाह मिड और आइस खोल दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तमाम अहबाब को समीम कल्ब से दिल की अता, बस यहीं रखिएगा, अल्लाह आपको मदीने का मुसाफिर बनाए। माशाल्लाह सलामत रहे। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। मैं एक मरतबा फिर भाई मोहम्मद शहबाज चिश्ती साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। आ गया वो जुमला जहां मैं आपको लेके आना चाहता हूं। वो अम्मा दौड़कर बाहर जाती है, मकसूद भाई वो अम्मा दौड़कर बाहर जाती है, जाकर देखती है बाबा जो दहलीज चूम रहा है, उस बाबा से कहती है, बाबा आप कौन हैं, मुझ गरीब की दहलीज क्यों चूम रहे हैं। वो बाबा अपना रुख उठाते हैं, रुख उठाकर कहते हैं, अम्मा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अभी अभी मेरे नाना जान, मेरे बाबा जान यहाँ खड़े होकर तेरी महफिल सुनते रहे हैं, मुझे हुक्म दिया है अब्दुल कादिर उस अमीर आदमी के घर में नहीं जाना, इस गरीब अम्मा की महफिल सुनने जाना है। मकसूद भाई आपके आंसुओं का सलाम, आपके आंसुओं का सलाम, जिनके आंसू निकल रहे हैं, मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ, टिश्यू पेपर के साथ पहुंच के उसे जमीन पे ना फेंक देना, बल्कि इन आंसू को अपने चेहरे पे मल लेना। याद रिजवी का अकीदा है, कल कयामत के दिन ये चेहरा रोशन होगा। अमीरा नुमान दौलत दा, गरीबां दी आस मदीना, जिदा मान तरान मदीना है वो हाथ उठाएगा। अमीरा नुमान दौलत दा, गरीबां दी आस मदीना, मदीने विचों सब कुछ बनिया, ए जाना दी जान मदीना, कर करम करी हर वेले मेरी विरद जबान मदीना, मैं मुकदी गल मुका देवा साडा दीन ईमान मदीना, मैं मुकदी गल मुका देवा साडा दीन ईमान मदीना। 100 वारी चढ़ी में कोठे ते मैं उतरी 100 वारी। सर्दी मैनू भी लगी है, मैनू सर्दी का एहसास है। मैं भी सुबह 6:15 बजे का घर से निकला हूँ, मुख्तलिफ मसरूफियात से, मकसूद भाई को पता है। फिर मैं बगैर खाना खाए यहाँ आकर सरकार की ड्यूटी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना जिक्र करूंगा ये मेरी अम्मा की बख्शिश का समान है, मेरे अब्बे की भी बख्शिश का समान है। चंगिया मावा दे पुत्र ही जिक्र ते बोलने ना कि 100 वारी
चढ़ी में कोठे ते मैं उतरी 100 वारी। मत्ता वालियां पढ़े लिखे लोग मत्ता वालियां मैनू मत्ता देवण, इश्क वाले ही इस महफिल में आ सकते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा अपने आप को इल्म वाला समझता होगा, वो इश्क से बड़ा दूर होगा। लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जो इश्क वाला है वो ही इन महफिलों में आ सकता है। 100 वारी चढ़ी में कोठे ते मैं उतरी 100 वारी। मत्ता वालियां मैनू मत्ता देवण, मेरी मत्ता ने मत मारी। जीवे में इसदा इलाज करावा, मेरी वधी जाए बीमारी। हुण ते सोनिया कोल बुला ले, तू जितियो में हारी। हुण ते सोनिया कोल बुला ले, तू जितियो में हारी। आज की महफिल सजाई है अलियास बेग साहब ने, क्यों सजाई है? यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूलुल्लाह वाला बोलेगा मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाथ उठा के या अल्लाह जड़ा हाथ उठाए अल्लाह उसकी सारी दिली मुरादें पूरी कर दे। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। पंजाबी शायर कहता है हिक वारी लंघा तू साड़ी जाते, दारियां करेसा सिक्का लहाते। फुल पान मिश्री अलेचियां मंगेसा, इतर गुलाबा नाल मल मल दवेसा। कंगी करेसा कोल बठेसा, बनला बनाते शिमले दियां सोटियां ते जयपुर दे चीड़े। लख नाल नीलम ते पुखराज हीरे। आका उंज ते गरीबा जिदा कीदा है, आका उंज ते गरीबा ओ बुकला चू हट करेगा। आका उंजते गरीबा पर दिल का अमीर है, जो चीज देसा मैं देसा न जाते। सुन्नी माँ पुत्र बोलेगा यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। दावत नाशरीफ दे रहा हूँ खूबसूरत सनाखाने मुस्तफ़ा मदीने की कोयल बुलबुल मदीना आशिक मदीना शहनशाह तरन्नुम अलहाज कारी